కిషన్ రెడ్డి గారిని మన డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ శ్రీ ఎం రామకృష్ణ గారు పుష్పగుచ్చాలతో సత్కరిస్తారు. On behalf of Railway Fraternity of South Central Railway, I extend a warm welcome to all the dignitaries and visiting officials of district administration and members of media, ladies and gentlemen, and all of you who have gathered for this momentous occasion. Guntur Division is privileged to have Shri J. Kishan Reddy Garu, Honorable Minister of Culture, Tourism and Development of North-East Region, Government of India, who will be flagging off extension of 3 trains along with other dignitaries with us today. It is a momentous occasion for us today that 3 train services, namely train number 22701, 22702, Visakhapatnam, Vijayawada, Visakhapatnam, Uday Express is being extended up to Guntur. And second train number 17225, 17226, Vijayawada, Hubli, Vijayawada, Daily Express extended up to Narsapur. And train number 07284 by 07285, Nandyal, Kadapa, Nandyal, Daily Passenger Special being extended up to Redigunta. These 3 train services after extension will be offering people from new areas an opportunity to avail the benefits of growth with increased train connectivity. Flagging off of extension of these train services is primarily at Guntur and through remote at Narsapur and Redigunta, for which dignitaries will be attending and local arrangements have already been made. These 3 train services will bring not only direct train connectivity for the people in northern, central and southern Andhra Pradesh to travel just within the state, but also to important cities beyond the state. Around 40.67 crores has been allotted to Guntur station under Amrit Bharat station scheme, which is aimed to develop station as city center, integration of both the sides of the city, redevelopment of the station building, well-designed traffic, circulating area, provision of lifts and escalators, footover bridges, modern waiting halls and roof plaza to cater to the ever-increasing needs and enhanced patronage of the station. Regarding the extension of train number 22701, 22702, Visakhapatnam, Vijayawada, Visakhapatnam, Uday Express up to Guntur, which will be provided 5 days service in a week. I want to share the details how it will be benefiting the people of Guntur. Guntur is an important town and the district headquarters in Andhra Pradesh. It plays a crucial role in catering to the needs of the state's capital city region. Many travelers heading to Amravati and Amraraman temple, town of deity Lord Shiva, prefer to disembark at Guntur due to its convenient location. Currently, there are limited daytime trains connecting Visakhapatnam with the Guntur. Responding to rail users' demand, Guntur and Visakhapatnam. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి డిఆర్ఎం రామకృష్ణ గారు, అదేవిధంగా మాజీ శాసనసభ్యులు సాంబయ్య గారు, మిత్రులు జయప్రకాష్ గారు, నరేంద్ర కుమార్ గారు, ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా రైల్వే శాఖ అధికారులు, పోలీస్ శాఖ అధికారులు,
ప్రియమైనటువంటి పత్రికా విలేకరులు, అదేవిధంగా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి సోదరి సోదరుమణులు అందరికీ మరి సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి 3 రైళ్లను మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాము. ఒకటి నర్సాపూర్ నుంచి హుబ్లీ వరకు ఒక ట్రైన్ కనెక్టివిటీని ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు గుంటూరు నుంచి విశాఖపట్నం వరకు మరి కొద్దిసేపు మనమే ఇక్కడ ఆ ట్రైన్ మనం ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. ఇది కాకుండా నంద్యాల నుంచి రేణుగుంట వరకు మరొక ట్రైన్ కూడా మరి పొడిగించుకోబోతున్నాం. ఈ 3 రైళ్లను ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకుంటున్న విషయము మీకు అందరికీ తెలుసు. ఈ యొక్క గుంటూరు నుండి ఏదైతే మనం ఈరోజు విశాఖపట్నము రైలు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నామో దీని కారణంగా మరి గుంటూరు ప్రజలకు విశాఖపట్నం వెళ్ళడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. ఇది మరి ఉదయం పూట గుంటూరు నుంచి బయలుదేరి సాయంకాలము మరి విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది. ఈ రకంగా ఇది ఏసీ నాన్ ఏసీ కూడా ఉండే విధంగా ఈ ట్రైన్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా నర్సాపూర్ నుంచి హుబ్లీ వరకు వెళ్ళేటువంటి ట్రైన్ కూడా మరి ఈ యొక్క కోనసీమ జిల్లాల ప్రజలకు సంబంధించి నేరుగా కర్ణాటక వెళ్ళడానికి మరి ఈ ట్రైన్ ఉపయోగపడుతుంది. దీని ద్వారా మరి చాలా మందికి లాభం చేకూరేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదే కాకుండా మరొక ట్రైను నంద్యాల నుంచి బయలుదేరి నేరుగా రేణుగుంట ద్వారా తిరుమల తిరుపతి దర్శనానికి వెళ్ళేటువంటి భక్తులకు కూడా ఉపయోగపడే విధంగా అది అనేకమైనటువంటి రాయలసీమ సంబంధించినటువంటి అన్ని స్టేషన్లు ఆగుతూ రేణుగుంట చేరుకుంటుంది. ఈ 3 ట్రైన్లు కూడా ఈరోజు మీ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ గుంటూరు నుంచి బయలుదేరేటువంటి ట్రైను మరి ఈరోజు అనేక రకాల ముఖ్యమైనటువంటి అన్ని ప్రాంతాల్లో ఆగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మీకు అందరికీ తెలుసు, రైల్వే శాఖ చాలా వేగవంతంగా ఈ దేశంలో రైల్వే నెట్వర్క్ పెంచేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉన్నాము. గత అనేక రోజులు అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత డెడికేటెడ్ మరి ఫ్లైట్ కారిడార్స్ ఏర్పాటు చేశాము. టోటల్ 100% ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కోసం కూడా వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం. సంతోషం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని రైల్వే లైన్లు కూడా విద్యుదీకరణ ఆల్మోస్ట్ పూర్తయిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఏపీలో ప్రస్తుతము 64,429 కోట్ల రూపాయల పనులు ఈరోజు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సుమారు 5,704 కిలోమీటర్లకు సంబంధించి 32 ప్రాజెక్టులు ఈరోజు రైల్వే ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్నాయనే విషయాన్ని సందర్భంగా మనయేస్తున్నాను. గతంతో పోల్చి చూస్తే ఉదాహరణకు 2014లో మన రైల్వే బడ్జెట్ ఉండేది 886 కోట్లు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత 886 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్ర రైల్వే బడ్జెట్ ఈరోజు 9 రెట్లు పెరిగి 8,406 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రైల్వే శాఖ ఖర్చు పెడతా ఉంది. అంతేకాకుండా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 370 కిలోమీటర్ల కొత్త రైల్వే లైన్లు కూడా
ఈరోజు పూర్తయిపోయిందనే విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మరొక 942 కిలోమీటర్ల డబ్లింగ్ కానీ ట్రిప్లింగ్ కానీ అవి కూడా పనులు పూర్తవుతున్నాయనే విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 100% అన్ని ట్రేడ్లకు సంబంధించినటువంటి మరి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ లైన్లు పూర్తి చేస్తున్నామనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు మరి 360 అన్మ్యాన్డ్ లెవెల్ క్రాసింగ్ గేట్లుంటే వాటన్నిటిని కూడా ఈరోజు అన్మ్యాన్డ్ ఉన్నటువంటి అన్నిటిని కూడా తొలగించామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మన యొక్క ఈ రాష్ట్రంలో మరి అనేక రకాలుగా 689 రైల్వే ఫ్లైఓవర్స్ కానీ రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్లు కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నిర్మాణం చేసిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. ఈ రకంగా మనం చూస్తూ ఉంటే మరి రైల్వేకి సంబంధించి అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు భారత ప్రభుత్వం చేపట్టడం జరిగింది. మన భారతదేశం ఈరోజు రైల్వే నెట్వర్క్లో ప్రపంచంలో 4వ స్థానంలో ఉన్నది. మొదటి స్థానంలో అమెరికా ఉంటే, 2వ స్థానంలో చైనా ఉంటే, 3వ స్థానంలో రష్యా ఉంది. ఇప్పుడు మనం 4వ స్థానంలో ఉన్నాం. 4వ అతిపెద్ద రైల్వే నెట్వర్క్ ఉన్నటువంటి దేశం ఈరోజు భారతదేశం అని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. వచ్చేటువంటి 10 సంవత్సరాలలో భారతదేశము ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 దేశంగా రైల్వే నెట్వర్క్ దేశంగా ఉండాలనేదే ఈరోజు మన ఆలోచన. రైల్వే ఒక్కటే ఈరోజు భారతదేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు కలుపుతుంది. విభిన్న భాషలు కావచ్చు, విభిన్న ప్రాంతాలు కావచ్చు, విభిన్న అభిరుచులు కావచ్చు, కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, అటక్ నుంచి కటక్ వరకు అన్ని వర్గాల ప్రజలను కలిపేటువంటి మరి రైల్వే నెట్వర్క్ దేశ సమగ్రతకు సమైక్యత కూడా పనిచేసేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు ప్రతిరోజు మన భారతీయ రైల్వేలో 2 కోట్ల మంది ప్రజలు ఈ యొక్క రైల్వేలో ప్రతిరోజు ప్రయాణం చేస్తారని మనవి చేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా మరి ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం తీసుకున్నట్లయితే 800 కోట్ల మంది ప్రజలు ఈరోజు రైల్వేని ఉపయోగించి ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరానికి 800 కోట్ల మంది ప్రజలు ఈ రైల్వేని ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఈరోజు మనము సుమారు 1200 ట్రైన్లు ఈ దేశంలో ప్రయాణికుల కోసం మనము రన్ చేస్తా ఉన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ఒక 22-23 ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని తీసుకుంటే 151 కోట్ల టన్నుల యొక్క కార్గో అండ్ గూడ్స్ రవాణా మన యొక్క రైల్వే శాఖ మరి చేపట్టడం జరిగిందని మనం చేస్తున్నాను. 150 కోట్ల టన్నుల యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ రైల్వే ద్వారా విజయవంతంగా జరిగిందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. అంతేకాదు రైల్వే ఈరోజైతే ప్రతి టికెట్ మీద, అది జనరల్ టికెట్ కానీ, అది రిజర్వ్ టికెట్ కానీ, అది ఏసీ టికెట్ కానీ, ఏ టికెట్ అయినప్పటికీ కూడా అందులో ఏదైతే రైల్వే శాఖ ఖర్చు అవుతుందో ఆ ఖర్చులో 53% ఈరోజు సబ్సిడీ రాయితీలు ఇస్తా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు మీరు కొనేటువంటి ప్రతి టికెట్ ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో దాన్ని 53% తగ్గించి రాయితీలు ఇచ్చి ఈరోజు ప్రజలకు సేవలు అందిస్తున్నటువంటి శాఖ రైల్వే శాఖ అని ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో అత్యంత వేగవంతంగా ఈరోజు రైలు అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. గతంలో మీకు తెలుసు ప్రత్యేకమైనటువంటి రైల్వే బడ్జెట్ ఉండేది. ఎంతైతే రైల్వేల మీద ఆదాయం వస్తుందో అంతనే మీరు ఖర్చు పెట్టుకుందని చెప్పేవారు. ప్రధానమంత్రి గారు నిర్ణయించారు, రైల్వే శాఖకు ప్రత్యేకమైనటువంటి బడ్జెట్ ఉంటే వాళ్ళ ఆదాయము, వాళ్ళ రెవెన్యూ,
వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్ సరిపోలేని ఉద్దేశంతో ఈరోజు రైల్వే బడ్జెట్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ మెయిన్ బడ్జెట్ జనరల్ బడ్జెట్ లో చేర్చి రైల్వేకి ఈరోజు నిధుల కొరత లేకుండా చేయడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు అనేక రకాలుగా రైల్వే నెట్వర్క్ పెంచేటువంటి ప్రయత్నము భారత ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను. అందులో రైల్వే లైన్ డబ్లింగ్ కావచ్చు, అదేవిధంగా బ్రాడ్ గేజ్ నిర్మాణం కావచ్చు, ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కావచ్చు, చాలా వేగవంతంగా జరుగుతూ ఉందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత భారత రైల్వేలో ఎలక్ట్రిఫికేషన్ మీద సుమారు 40,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కూడా పూర్తి చేసామనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నానని కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే అన్ని రకాలుగా ఇక్కడ ముందు మీరు చూశారు, మరి ఏదైతే రైల్వే రీడెవలప్మెంట్ కోసం కూడా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. అమృత్ భారత్ కింద 1309 స్టేషన్లను ఏకకాలంలో డెవలప్మెంట్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. వందే భారత్ ట్రైన్లు కూడా సుమారు 41 వందే భారత్ రైల్వేకి సంబంధించినటువంటి మరి ఇండిజినస్ టెక్నాలజీస్తో ఈరోజు వాటిని డెవలప్ చేశాము. స్వదేశీ టెక్నాలజీతో రూపొందించినటువంటి సెమీ హై స్పీడ్ ట్రైన్లు 41 ట్రైన్లు పూర్తి కావడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో విజయవాడ కనెక్టివిటీ తోటి హైదరాబాద్కి వెళ్ళేటువంటి 2 ట్రైన్లు, విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం ట్రైను, విజయవాడ నుంచి తిరుపతికి వెళ్ళే ట్రైను, విజయవాడ నుంచి చెన్నైకి వెళ్ళేటువంటి ట్రైను, ఈ రకంగా వందే భారత్ ట్రైన్లతో కూడా మరి 5 ట్రైన్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము అనుసంధానం చేస్తుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు రైల్వేలో మరి గత లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ గత 5 సంవత్సరాలుగా లెక్క తీసినట్లయితే 2,94,000 మంది నూతనంగా నిరుద్యోగ యువతకు రైల్వే శాఖ ఉద్యోగాలు కల్పించిందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. గత 10 ఏళ్లలో తీసుకున్నట్లయితే సుమారు 5 లక్షల మందికి ఒక రైల్వే శాఖలోనే లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈరోజు అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క రైల్వే శాఖను డెవలప్మెంట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనము మరి ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ రీజనల్గా ఉన్నటువంటి అధికారులకి అధికారాలు ఇచ్చి మరి రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ కానీ, రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జెస్ కానీ, అంటే ఆర్ఓబీస్ ఆర్యూబీస్ కానీ ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ నిధుల కొరత లేకుండా ఎంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టి ప్రమాదాలు నివారించేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ ఆర్యూబీలు మరి ఆర్యూబీలు 2 కూడా నిర్మాణం చేస్తున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అదే కాకుండా 1 స్టేషన్ 1 ప్రొడక్ట్, ఉదాహరణకు గుంటూరు జిల్లాలో మరి చేతి వృత్తులు కానీ కళాకారులు చేసేటువంటి ఉత్పత్తులకు కూడా మా రైల్వే స్టేషన్ వేదికగా ఈ ఉత్పత్తులు అమ్మేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. గుంటూరు జిల్లాలో ఏది ప్రాముఖ్యత ఉందో అది అక్కడ ఉన్నటువంటి కళాకారులకు, చేతి వృత్తులకు, మరి ట్రైబల్ ప్రొడక్ట్స్కు, అగ్రి ప్రొడక్ట్స్కు ఈ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ కూడా అమ్మేటువంటి కార్యక్రమం దేశంలో చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ రకంగా ఈరోజు 1083 స్టేషన్లలో 1 స్టేషన్ 1 ప్రొడక్ట్ ద్వారా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు కోరిన ఆకాంక్ష మేరకు ఈ ఉత్పత్తుల అమ్మకం జరుగుతున్న విషయాన్ని ఈ అభివృద్ధి కోసం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కట్టుబడింది. తప్పకుండా రానున్న రోజుల్లో మరి ఈ యొక్క వందే భారత్ ట్రైన్ల కనెక్టివిటీ కావచ్చు, రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరించే కార్యక్రమం కావచ్చు, మరి ఉన్నటువంటి ఖాళీలను భర్తీ చేసే కార్యక్రమం కావచ్చు, చాలా వేగవంతంగా రైల్వే పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు ప్రపంచంలోనే 4వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ రైల్వే నెట్వర్క్ రానున్న రోజుల్లో అగ్రస్థానంలో తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నంలో కూడా మరి రైల్వే శాఖకు సంబంధించినటువంటి
మా అధికారులు అంకిత భావంతో కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. తప్పకుండా రైల్వేను మరింతగా ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నంలో పూర్తి అంకిత భావంతో ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే సంక్రాంతి పండుగ మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎంతో గొప్ప పండుగ, ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి పండుగ. ఎంతో మరి అన్ని వర్గాల ప్రజలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు హైదరాబాద్లో కానీ బెంగళూరులో కానీ చెన్నైలో కానీ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఈరోజు తమ సొంత గ్రామానికి వెళ్ళాలి, తమ సొంత ఊరికి వెళ్ళాలి, తమ సొంత బంధువులను కలవాలి, సొంత భూములను చూసుకోవాలి, సొంత గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మరి తమ పంట పొలాలను చూడాలి, అక్కడ ప్రజలతో కలిసి సంక్రాంతి సంబరాలలో పాల్గొనాలనేటువంటి ఆలోచన ఈరోజు తెలుగు ప్రజల్లో వచ్చింది. ఇది చాలా సంతోషం. ఈ సంక్రాంతి పండుగ మన యొక్క జన్మనిచ్చినటువంటి గ్రామాన్ని, మనకు జన్మనిచ్చినటువంటి ప్రాంతాన్ని కలిసేటువంటి అవకాశం కల్పిస్తుంది. కాబట్టి అటువంటి సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా నేను యావత్తు తెలుగు ప్రజలకు కూడా నా తరఫున, నరేంద్ర మోడీ గారి తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, భారత్ మాతా కీ జై. నూతనంగా ప్రారంభానికి నోచుకున్నటువంటి ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు, కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారికి, రైల్వే డిఆర్ఎం రామకృష్ణ గారికి, మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్దలు దారా సాంబయ్య గారికి, మా మిత్రులు జేపీ గారికి, బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు, జాతీయ లేబర్ కమిషనర్ చైర్మన్ జేపీ గారికి, అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మా సోదరుడు నరేంద్రకి, ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ, మీడియా వారికి, అధికారులందరికీ కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క నాయకత్వంలో రైల్వే శాఖలో అనేకమైనటువంటి గొప్ప సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ప్రధానంగా ఇందాక పెద్దలు చెప్పారు, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సుమారు 800 కోట్ల రూపాయల రెవెన్యూ ఉన్నటువంటి రైల్వే శాఖలో 9 రెట్లు పైచులకు కూడా రెవెన్యూ పెంచి ప్రయాణికులకి అన్ని సకల సౌకర్యాలు అందించేటువంటి పరిస్థితి తీసుకున్నది ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో అని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే రైల్వే 2 సంవత్సరాల పాటు కరోనా టైంలో కూడా ఎక్కడ కూడా నాకు తెలిసి ఆ టైంలో కూడా ట్రైన్లు ఆపారే కానీ అన్ని చోట్ల చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో జరగటం కూడా జరిగింది. మరి అదేవిధంగా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే శాఖకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నిధులు ఇవ్వడంతో పాటు ప్రయాణికులకి ఎక్కడా కూడా చిన్నపాటి లోపాలు కూడా లేకుండా ఇటు స్టేషన్ విషయంలో కానీ, అటు రైలు విషయంలో కానీ, రైలు యొక్క సంఖ్య పెంచడంలో కానీ, లేకపోతే ఇతరితర అదనపు ట్రైన్లు ఏర్పాటు చేయడం విషయంలో కూడా అనేకమైనటువంటి పెద్ద గొప్ప సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి మోడీ గారికి మా గుంటూరు నగరం తరపు నుంచి వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి
ఇప్పుడే కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడారు. వారు మంచి విద్యావేత్త, అదేవిధంగా మంచి యువజన నాయకుడు, విద్యార్థి నాయకులుగా ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభించారు. కాబట్టి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈరోజు మోడీ గారికి అత్యంత దగ్గరగా ఉంటూ మరి తనకంటూ ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు తీసుకొచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి. భారతీయ జనతా పార్టీలోనే కాదు, అందరి మనసులో కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి కిషన్ రెడ్డి గారికి ఒక చిన్న మనవి. దయచేసి మా గుంటూరులో మరి ఆర్యూబీలు కానీ ఆర్ఓబీలు కానీ ఒక 5 పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్. ఈ శంకర విలాస్ ఒకటి, ఈ యొక్క నెహ్రూ నగరం, అదేవిధంగా మన పట్టాభిపురం, ఇట్లా మొత్తం మన ఎన్ఆర్ రింగ్ రోడ్డు మొత్తం 5 పెండింగ్స్ ఉన్నాయి సార్. దయచేసి, ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు వచ్చారు, మీరు చేసేటువంటి మంచి మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు, ఎందుకంటే మీకు కార్యకర్తల యొక్క బాధలు తెలుసు, అదేవిధంగా ప్రయాణికుల యొక్క తెలుసు, ప్రజల యొక్క ఇబ్బందులు కూడా తెలుసు. కాబట్టి మీరు తప్పకుండా వాటికి సహాయ సహకారం అందించాలని చెప్పేసి కూడా మా గుంటూరు నగర ప్రజల తరఫున, ఎందుకంటే ప్రతిరోజు రైల్వే స్టేషన్కి ఏ ట్రైన్ వచ్చినా, ఏ ట్రైన్ వెళ్ళాలన్నా కూడా ఈ రైల్వే గేట్ పడతా ఉంటుంది. అందువల్ల కనీసం హాఫ్ అన్ అవర్కి 45 మినిట్స్కి ఈ ట్రైన్ రైల్వే గేట్ పడతా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటా ఉంది. దయచేసి మా కార్పొరేషన్ తరఫు నుంచి మేము నిధులివ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు కూడా మీ ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మీరు కూడా వాటికి మంజూరికి మీరు కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా చెప్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ రైల్వే స్టేషన్కి రావడానికి ఇప్పుడు డిఆర్ఎం గారిని కూడా అడిగాను. ఈ ఎంట్రన్స్ లో అంటే రోడ్లు అన్ని కార్పొరేషన్ వేస్తా ఉన్నాం. ఎంట్రన్స్ బయట అంటే బోత్ సైడ్స్ అటువైపు ఇటువైపు ఈ రైల్వే స్టేషన్ అదృష్టం ఏంటంటే 2 గేట్లు ఉంటాయి సార్. ఇటువైపు 1 టౌన్ నుంచి, అటువైపు 2 టౌన్ నుంచి. ఆ బయట కొంత మేరకైనా సరే మీ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వారి ఆధ్వర్యంలో కొంత రోడ్డు చేసి కొద్దిగా ఆధునీకరణ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేటప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు కొంత ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అదే కోణంలో మీ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా కొంత భాగం అంటే ఆ ఫ్లైఓవర్ దాకా వేస్తే చాలు, దాని కార్పొరేషన్ తరఫు నుంచి మేము కూడా మీ సహాయ సహకారం అందిస్తాము అని చెప్పేసి కూడా మరి చెప్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా మీ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇవి చేస్తారని చెప్పేసి కూడా డిఆర్ఎం గారిని కోరుతా ఉన్నాం. పక్కనే మంత్రి గారు కూడా ఉన్నారు, మంత్రి గారు కూడా చెప్పాలని చెప్పేసి కూడా మంత్రి గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాం. మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ, అదేవిధంగా దేశానికి ఇంత మంచి పేరు తీసుకొచ్చి ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో కల్లా భారతదేశానికి ఒక మంచి గుర్తింపు, మంచి స్థానాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారికి మరొక్కసారి మరీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం.